চলো শুরু করি। লেসন 2, তাই তো? লেসনের নামটা কি, টাইটেলটা কি? দ্য রিডল। আচ্ছা, রিডল মানে কি কোনো আইডিয়া আছে? বাংলায় একটা কথা আছে দেখবে, ধাঁধা। বিভিন্ন ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতো না আগে, যে কোন দেশে মাটি নেই বলতো, এরকম একটা বলতো, সন্দেশে মাটি নেই। আমরা খুব ছোটোবেলায় বলতাম। তো এইগুলো এক একটা রকমের ধাঁধা আর কি। তো রিডল মানে হচ্ছে ধাঁধা। লেটস স্টার্ট। চলো শুরু করি। প্রথমে আমরা জাস্ট একবার পড়ি জিনিসটাকে, তারপর এটাকে বুঝবো। হ্যাঁ, Akbar was one of the greatest emperors of India. He belonged to the Mughal dynasty. He had in his court the 9 gems, his 9 advisors. One of these gems was Birbal, known for his wit and wisdom. Let's read. The King of Kings, Emperor Akbar, who ruled over India, was a great lover of arts, sciences, literature, and music. One day, on a fine morning, he was walking in his vast garden. His garden was lined with trees that produced the tastiest and juiciest fruits in the whole kingdom. There were flowers of all shapes and sizes in his garden. He had his most trusted and favorite minister Birbal with him. But the great Emperor Akbar did not have peace of mind, the quality without which no one, not even the King of Kings, can appreciate beauty. Wise Birbal, noticing this, asked Akbar, "O great and powerful king, what is troubling you? You do not seem to be your usual self, for my king never fails to enjoy the beauty of the greatest kingdom of this earth has ever seen." Akbar replied, "Birbal, my dearest friend, you are right. There is indeed a riddle that has been troubling me. An idle thought which came to me in passing is now my cause of worry. I am troubled because I cannot find an answer to a simple question. What is the fastest thing on this planet?" Birbal said, "Is that all, your majesty? Call your courtiers together. Let us see if one of them can answer. If no, then I am certain I can tell you of the fastest thing on the planet." At the king's court, many heard the question that was troubling Akbar. Most were puzzled. Some said bullock carts, others said horses, but Birbal just smiled at them. After every one had failed to satisfy Emperor Akbar, Birbal offered to answer his question. He said, "Your Majesty, it is the human mind. To prove it," he said, "let the people of our kingdom present a problem to me. I shall show you how fast I can solve it using the powers of my mind alone." A man came forward from the audience. He claimed that his neighbor had sold him his well. Now, when he wanted to draw water from the well, his neighbor wanted to charge him money for it. After being summoned to the court, his neighbor argued that he had just sold him the well, not the water in it. Akbar listened to this argument carefully and asked Birbal to settle the dispute. Birbal smiled at the man and said, "I think the solution is rather simple. It is your well now. Your neighbor should be paying you rent for keeping water in your well. If he wants you to pay for his water, he must pay for using your well." The neighbor realized that he was outwitted and withdrew his claim immediately. All round all around, people were amazed at the wisdom of Birbal and the speed of the human mind that has the ability to solve a problem instantly. Truly,
There was nothing faster than it. Chalo, let's understand the whole text. Let's start. Akbar was one of the greatest emperor of India. Emperors দেখো, one of the greatest emperors লেখা রয়েছে, মানেটা কি? আকবর কে ছিলেন? আকবর ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট এম্পারার্স অফ ইন্ডিয়া। মানেটা কি দাঁড়ালো? আকবর ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম মহান একজন সম্রাট। দ্য গ্রেটেস্ট, এটা কোন ডিগ্রি গো? গ্রেট, গ্রেট, গ্রেটার, গ্রেটেস্ট, তাই তো? তাহলে এটা হলো পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ, মানে আমরা বলতে পারি D1 বলতে পারি, D2 বলতে পারি, আর D3 বলতে পারি। তাহলে এটা D3 হচ্ছে, ওই জন্য আগে দা আর্টিকেলটা বসেছে। কিন্তু গ্রেটেস্টের পরে যে এম্পারার শব্দটা, এম্পারার মানে কি? সম্রাট, সেটা সিঙ্গুলারে আছে না প্লুরালে আছে? সিঙ্গুলারে আছে এম্পারার কথাটা, এম্পারার্স আছে তো, তাহলে তো প্লুরালে আছে। কিন্তু আকবর তো সিঙ্গুলার, তাহলে এম্পারার্স কেন বললো? কি থার্ড, কি বলছো? আকবর ওয়াজ, আকবর ছিলেন, এখানে তো সিঙ্গুলার ভার্ব দেওয়া রয়েছে, ওয়াজটা তো সিঙ্গুলার ভার্ব, বুঝতে পারছো তো? আমি যেমন একটা সেন্টেন্স যদি বলি যে হি ওয়াজ এ গুড বয়, তা হি ওয়াজ এ গুড বয় বলবো না হি ওয়াজ এ গুড বয়েজ বলবো? কোনটা বলবো? বয় বলবো, তাহলে বয়েজ বলাটা ভুল হবে। কিন্তু এখানে আকবর ওয়াজ, আকবরও তো একজনই, তাহলে গ্রেটেস্ট এম্পারার বলা উচিত ছিল না এম্পারার্স বলা উচিত? কোনটা? হ্যাঁ, কি বোঝাতে চাইছি আমি? এম্পারার্স কেন লেখা রয়েছে সেটা বোঝো। দেখো, বলেছে আকবর ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য, ওয়ান মানে কি? একজন, কাদের মধ্যে একজন? দ্য গ্রেটেস্ট এম্পারার্স অফ ইন্ডিয়া, মানে হচ্ছে ভারতবর্ষের যারা মহান সম্রাট, দ্য গ্রেটেস্ট এম্পারার্স অফ ইন্ডিয়া, তাদের মধ্যে ছিলেন আকবর একজন। তাহলে মহান সম্রাট তো আরও অনেকেই ছিলেন, তাদের মধ্যে আকবর ছিলেন একজন। তাহলে এই লাইনটা কি মনে থাকবে তো? আকবর ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট এম্পারার্স অফ ইন্ডিয়া। যদি বলি সুমন ক্লাসের মধ্যে একজন ভালো ছেলে, তাহলে কি বলবো? সুমন ক্লাসের মধ্যে একজন ভালো ছেলে তো অনেকেই আছে, বেস্ট বয় অনেকেই আছে, কিন্তু সুমনও একজন বেস্ট বয়, তাহলে কি বলবো? সুমন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বয়েজ ইন দ্য ক্লাস, সুমন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বয়েজ। অর্থাৎ যখনই ওয়ান অফ দ্য থাকবে, তারপরে কিন্তু আমরা যে নাউনটা ইউজ করব সেটা কিন্তু প্লুরাল হবে। বুঝতে পারলাম? হি বিলংড টু দ্য মুঘল ডাইনাস্টি, এইটা অনেকবার প্রিপোজিশনের কোয়েশ্চেন আসে না? বিলংয়ের পরে টু লিখতে হয়। হি বিলংস টু দ্য মুঘল ডাইনাস্টি, তিনি কোন বংশের অন্তর্গত? ডাইনাস্টি মানে কি? রাজবংশ বলতে পারো। তিনি ছিলেন মুঘল বংশের একজন। হি হ্যাড ইন হিজ কোর্ট, অ্যাকচুয়ালি হি হ্যাড মানে তার কি ছিল, কোথায় ছিল? ইন হিজ কোর্ট, কোর্ট মানে হচ্ছে রাজ দরবার, বইয়ে দেখো, কোর্ট মানে রাজ দরবার। কারা ছিলেন তার রাজ দরবারে? দ্য 9 জেমস, মানে নবরত্ন, 9 জেমস, নবরত্ন। সেই 9 জেমস আসলে কে? হিজ 9 অ্যাডভাইজার্স, তার যে 9জন কাউন্সিলার্স, অ্যাডভাইজার্স মানে কি? যারা বিভিন্ন রকম উপদেশের সময় তাকে সাহায্য করতো, তাই তো? উপদেশ দিয়ে রাজাকে সাহায্য করতো, অ্যাডভাইস করে। ওয়ান অফ দিস জেমস, আবারও দেখো, ওয়ান অফ দিস জেমস মানে এই যে রত্নগুলি যারা ছিল, মানে রত্ন মানে কি? বিশেষ বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কে? বীরবল। কমা দিয়ে লেখা রয়েছে নোন ফর হিজ উইট অ্যান্ড উইজডম, তিনি বিশেষ কারণে কি জন্য পরিচিত? ফর হিজ উইট অ্যান্ড উইজডম। উইট মানে কি? তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলতে পারো, এবং উইজডম মানে কি? জ্ঞান। হলো এটা? এবারে চলো টেক্সটে, লেটস রিড।
দ্য কিং অফ কিংস এম্পারার আকবর। দ্য কিং অফ কিংস, দেখো কিংস হচ্ছে প্লুরাল, আবার কিং হচ্ছে সিঙ্গুলার। দ্য কিং অফ কিংস মানে রাজাদের রাজা, এম্পারার আকবর, হু যিনি, হু রুলড ওভার ইন্ডিয়া যিনি কিনা ভারতবর্ষে শাসন চালিয়েছিলেন, ওয়াজ এ গ্রেট লাভার অফ আর্টস, সায়েন্সেস, লিটারেচার অ্যান্ড মিউজিক। তিনি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন একজন গ্রেট লাভার, মানে খুবই ভক্ত ছিলেন, এগুলোকে ভালোবাসতেন। কোন জিনিসগুলো? আর্টস, সায়েন্সেস, লিটারেচার এবং মিউজিক। আর্টস মানে কি? কলা। সায়েন্স মানে বিজ্ঞান। লিটারেচার মানে সাহিত্য। মিউজিক মানে সঙ্গীত। ওয়ান ডে, একদিন, অন এ ফাইন মর্নিং, একটা সুন্দর সকালে, হি ওয়াজ ওয়াকিং, কোন টেন্স? হি ওয়াজ ওয়াকিং, কোন টেন্স? পাস্ট কন্টিনিউয়াস। কোথায় হাঁটছিলেন? ইন হিজ ভাস্ট গার্ডেন, তার ছিল এক বিশাল বড় বাগান। ভাস্ট মানে কি? বিশাল। সেই বড় বাগানে তিনি হাঁটছিলেন। হিজ গার্ডেন ওয়াজ লাইনড উইথ ট্রিজ। লাইন মানে কি? সারি। তাহলে তার বাগানে সারি সারি গাছ ছিল। দ্যাট প্রডিউসড, যেগুলো প্রডিউস করতো। প্রডিউস করা মানে উৎপন্ন করা। কি প্রডিউস করতো? দ্য টেস্টিয়েস্ট অ্যান্ড জুসিয়েস্ট ফ্রুটস, মানে সব থেকে বেশি টেস্ট এবং সব থেকে বেশি রসালো। দেখো এগুলো দুটোই কিন্তু সুপারলেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করেছে অ্যাডজেক্টিভের। ইন দ্য হোল কিংডম মানে গোটা সাম্রাজ্যে। দেয়ার ওয়ার ফ্লাওয়ার্স অফ অল শেপস অ্যান্ড সাইজেস। এছাড়া তার বাগানে ফ্লাওয়ার্স মানে কি? প্রচুর ফুলও থাকতো, ছিল। কি ধরনের? অল শেপস, বিভিন্ন রকম আকারের, বিভিন্ন রকম আয়তনের। ইন হিজ গার্ডেন হি হ্যাড হিজ মোস্ট ট্রাস্টেড অ্যান্ড ফেভারিট মিনিস্টার বীরবল উইথ হিম। তো তার সঙ্গে সেদিন কে ছিল? তার, দেখো এটাও কিন্তু একদম সুপারলেটিভ ডিগ্রি। মোস্ট ট্রাস্টেড মানে, ট্রাস্টেড মানে হচ্ছে ভরসার যোগ্য, যাকে সব থেকে বেশি ভরসা করা যায়। এবং ফেভারিট, তার সব থেকে পছন্দের মন্ত্রী, সে হলো বীরবল, তার সঙ্গে সেদিন ছিলেন। বাট কিন্তু দ্য গ্রেট এম্পারার আকবর, এই মহান রাজা আকবরের, ডিড নট হ্যাভ মানে কি? ছিল না। কি ছিল না? পিস অফ মাইন্ড মানে মনে একটা শান্তি ছিল না। পিস মানে কি? শান্তি। তাহলে পিস অফ মাইন্ড মানে মনের যে শান্তি, সেটা ছিল না। কমা দিয়ে লেখা হয়েছে দ্য কোয়ালিটি, সেই গুণ। মনের শান্তি কি? মনের শান্তি হলো একটা কোয়ালিটি। উইদাউট হুইচ, যেটাকে ছাড়া, নো ওয়ান, কেউই হয়তো পারবে না, নট ইভেন দ্য কিং অফ কিংস মানে রাজার রাজাও পারে না। কি করতে পারে না? ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট বিউটি, সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারে না, অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে না, বা তার তারিফ করতে পারে না। বোঝা গেল? বোঝা গেল বিষয়টা? নেক্সট, ওয়াইজ বীরবল, জ্ঞানী বীরবল, নোটিসিং দিস, এটাকে যখন নোটিস করলো, নোটিস করা মানে কি? লক্ষ্য করলো। আক্সড আকবর, তখন আকবরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ও গ্রেট অ্যান্ড পাওয়ারফুল কিং, এই যে মহান শক্তিশালী রাজা, হোয়াট ইজ ট্রাভেলিং ইউ, তোমার সমস্যাটা কি? মানে আপনাকে কি ভোগাচ্ছে, কোনটায় চিন্তিত করে রেখেছে, কি জিনিস? ইউ ডু নট সিম, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে না। সিম মানে কি? মনে হওয়া। টু বি ইয়োর ইউজুয়াল সেলফ, আপনি সচরাচর যেমন থাকেন আজকে তো ঠিক তেমন মনে হচ্ছে না। কারণ কি? ফর মানে এখানে কারণ ধরে নাও। বিকজ মাই কিং নেভার ফেইলস, আমার রাজা তো কখনোই ব্যর্থ হয় না। কি করতে ব্যর্থ হয় না? টু এনজয় দ্য বিউটি অফ দ্য গ্রেটেস্ট কিংডম দিস আর্থ হ্যাজ এভার সিন, মানে গ্রেটেস্ট কিংডম মানে সব থেকে মহান রাজত্বের যে সৌন্দর্য, যেটা পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত যেটা দেখা গেছে, সেই সুন্দর রাজা মহান রাজত্বের যে সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্য যেন আপনি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারছেন না। আপনি এত সুন্দর বাগানে হাঁটাচলা করছেন, এত কিছু দেখছেন, কিন্তু আপনার মন যেন বিচলিত।
আকবর রিপ্লাইড, আকবর উত্তরে কি বলল? বীরবল, মাই ডিয়ারেস্ট ফ্রেন্ড, আমার এত কাছের বন্ধু, তুমি ঠিক বলেছ, ইউ আর রাইট। দেয়ার ইজ ইনডিড এ রিডল, আসলেই একটা ধাঁধা রয়েছে। দ্যাট হ্যাজ বিন ট্রাভেলিং মি, যেটা আমাকে ভোগাচ্ছে, মানে কি চিন্তিত করে রেখেছে। অ্যান্ড এইডল থট, একটা হট করে চলে আসা চিন্তা ভাবনা। কীরকম? হুইচ কেম টু মি, যেটা আমার মধ্যে এসে গেছিলো ইন পাসিং, মানে হঠাৎ করেই এসে গেছিলো। ইজ নাও মাই কজ অফ ওয়ারি, এখন সেটা আমার চিন্তার বিষয়। ওয়ারি মানে কি? দুশ্চিন্তার বিষয়। আই অ্যাম ট্রাবলড, দেখো আই অ্যাম ট্রাবলড, কোন ভয়েস? আই অ্যাম ট্রাবলড মানে আমি চিন্তিত, আমি কাউকে চিন্তিত করিনি তো। আই অ্যাম ট্রাবলড মানে কি? প্যাসিভ ভয়েস। বিকজ, কারণ, আই ক্যান নট ফাইন্ড অ্যান আনসার, আমি একটা উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। কিসের উত্তর? টু এ সিম্পল কোয়েশ্চেন, একটা সহজ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। সেই প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটা হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য ফাস্টেস্ট থিং অন দিস প্ল্যানেট, এই পৃথিবীতে সব থেকে দ্রুততম জিনিস কোনটা? দ্য ফাস্টেস্ট, ফাস্ট, ফাস্টার, ফাস্টেস্ট, বোঝা গেল? তখন বীরবল কি বলছে? বীরবল সেইড, বীরবল বলল, ইজ দ্যাট অল ইয়োর ম্যাজেস্টি, বলছে মহারাজ এইটুকুই? কল ইয়োর কোর্টিয়ার্স টুগেদার, তাহলে আপনার সব কোর্টিয়ার মানে কি? কোর্ট মানে একটু বললাম রাজদরবার, কোর্টিয়ার্স মানে রাজদরবারে যায় সব সদস্যরা থাকে, যে তাদেরকে একসঙ্গে ডাকুন। লেট আস সি, চলুন আমরা দেখি, ইফ ওয়ান অফ দেম ক্যান আনসার, তাদের মধ্যে কেউ একজন উত্তর দিতে পারে কি না। ইফ নট, যদি না দিতে পারে, দেন আই অ্যাম সার্টেন, আমি তো নিশ্চিত, আই ক্যান টেল ইউ অফ দ্য ফাস্টেস্ট থিং অন দ্য প্ল্যানেট, যে এই প্ল্যানেটের সব থেকে দ্রুততম জিনিসটা কি, দ্যাট আই ক্যান ডেফিনেটলি টেল ইউ, আমি তো আপনাকে সেটা বলতেই পারবো। অ্যাট দ্য কিংস কোর্ট, রাজার দরবারে, ম্যানি হার্ড দ্য কোয়েশ্চেন, অনেকেই এই প্রশ্নটা শুনলো। দ্যাট ওয়াজ ট্রাভেলিং আকবর, যেটা আকবরকে ভোগাচ্ছিল। মোস্ট ওয়ার পাজলড, বেশিরভাগ লোকই একটু পাজলড হয়ে গেছিলো। পাজলড মানে কি? একটু হতচকিত হয়ে গেছিলো, হতভম্ব হয়ে গেছিলো। সাম সেইড, কেউ বলেছিল বুলক কার্টস, মানে কি সব থেকে দ্রুততম জিনিস গরুর গাড়িই হবে। হ্যাঁ, তখনকার দিনে তো আর এত হাইফাই গাড়ি ছিল না, তাদের মনে হয়েছে গরুর গাড়িই হবে। আদার্স সেইড হর্সেস, কেউ বলেছিল না ঘোড়াই সব থেকে বেশি দ্রুত। বাট বীরবল জাস্ট স্মাইলড অ্যাট দেম, কিন্তু বীরবল শুধু তাদের দিকে একটু হেসেই গেল, কিছু বলল না। আফটার এভরি ওয়ান হ্যাড ফেইল্ড টু স্যাটিসফাই এম্পারার আকবর, যখন সবাই ব্যর্থ হলো কি করতে? টু স্যাটিসফাই মানে কি? সন্তুষ্ট করতে রাজাকে, আকবরকে। বীরবল অফার্ড টু আনসার হিজ কোয়েশ্চেন, এবারে বীরবল বলল, ঠিক আছে তাহলে আমি প্রশ্নের উত্তরটা দিই। হি সেইড, সে বলল, কি বলল? ইয়োর ম্যাজেস্টি, মহারাজ, ইট ইজ দ্য হিউম্যান মাইন্ড, সব থেকে দ্য ফাস্টেস্ট থিং কি? দ্য ফাস্টেস্ট থিং অন দিস প্ল্যানেট ইজ হিউম্যান মাইন্ড, মানুষের মনই হলো সব থেকে দ্রুতগামী। টু প্রুভ ইট, এটাকে প্রমাণ করার জন্য, হি সেইড, সে কি বলেছিল? লেট দ্য পিপুল অফ ইয়োর কিংডম প্রেজেন্ট এ প্রবলেম টু মি, চলুন আপনার রাজত্বের লোকজনদের কাউকে বলুন যে কোনো একটা সমস্যা আমার সামনে নিয়ে আসতে। আই শ্যাল শো ইউ, আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো, হাউ ফাস্ট আই ক্যান সলভ ইট, কত দ্রুত আমি এটাকে সমাধান করে দিতে পারি। ইউজিং দ্য পাওয়ার্স অফ মাই মাইন্ড অ্যালোন, শুধুমাত্র, অ্যালোন মানে কি? একমাত্র আমার মনের শক্তি ব্যবহার করে। এ ম্যান কেম ফরওয়ার্ড ফ্রম দ্য অডিয়েন্স, অডিয়েন্স মানে কি? শ্রোতা, যারা শুনছিল এখানে, তাদের মধ্যে থেকে একজন সামনে এগিয়ে এলো। হি ক্লেমড, সে দাবি করলো, দ্যাট হিজ নেইবার হ্যাড সোল্ড হিম হিজ ওয়েল, যে তার প্রতিবেশী তাকে বিক্রি করে দিয়েছে। কি বিক্রি করে দিয়েছে? তার ওয়েল, ওয়েল মানে কি? কুয়ো, কুয়োটা বিক্রি করে দিয়েছে। নাও হোয়েন হি ওয়ান্টেড টু ড্র ওয়াটার ফ্রম দ্য ওয়েল, যখন সে সেই কুয়ো থেকে জল টানতে গেল বা টানতে চাইলো, জল নিতে গেল, হিজ নেইবার ওয়ান্টেড টু চার্জ হিম মানি ফর ইট, তার প্রতিবেশী তাকে জলটার জন্য
পয়সা দিতে বললো, যে তো পয়সার টাকা লাগবে, জল নিচ্ছ তুমি। আফটার বিং সামন্ড টু দ্য কোর্ট, যখন তাকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠানো হলো। সামন মানে কি? ডেকে পাঠানো। হিজ নেইবার আর্গুড, তার সেই যে প্রতিবেশী, সে তর্কে কি বলেছিল? বলেছিল দ্যাট হি হ্যাড জাস্ট সোল্ড হিম দ্য ওয়েল, যে ও তো নাকি শুধু কুয়োটা বিক্রি করেছে, নট দ্য ওয়াটার ইন ইট। কুয়োর মধ্যে জল তো বিক্রি করেনি, আমি শুধু কুয়ো বিক্রি করেছি, তাই জল আমার। জল কিনতে গেলে তো আলাদা পয়সা দিতে হবে। তার মানে লোকটা নিজেকে খুব চালাক মনে করেছে, তাই না? আকবর লিসেন টু দিস আর্গুমেন্ট কেয়ারফুলি। আকবর এই যে তর্ক বিতর্ক চলছিল, আর্গুমেন্ট, সেটাকে খুব মন দিয়ে শুনলো, কেয়ারফুলি। অ্যান্ড আক্সড বীরবল, বীরবলকে বলল টু সেটেল দ্য ডিসপিউট। ডিসপিউট মানে কি? বিবাদ। বললো এই বিবাদটাকে তাহলে এবার সেটেল করে দাও, কীভাবে কী করবে দেখো। বীরবল স্মাইলড অ্যাট দ্য ম্যান, বীরবল সেই লোকটার দিকে একটু হাসলো, হেসে কি বললো? বললো অ্যান্ড সেইড, আই থিঙ্ক, আমার মনে হয়, দ্য সলিউশন ইজ রাদার সিম্পল, সমাধানটা তো খুবই সোজা বরং। ইট ইজ ইয়োর ওয়েল নাও, এখন তো কুয়োটা তোমার। ইয়োর নেইবার শুড বি পেইং ইউ রেন্ট, তোমার ওই প্রতিবেশী তোমাকে ভাড়া দেওয়া উচিত। কিসের জন্য? ফর কিপিং ওয়াটার ইন ইয়োর ওয়েল, ওর জলটা তো এখন তোমার কুয়োর মধ্যে রেখেছে। ও বলছে তো জল ওর, কিন্তু জল তো রেখেছে তোমার কুয়োর মধ্যে, তাহলে তো ভাড়া দেওয়া উচিত জল রাখার জন্য। ইফ হি ওয়ান্টস ইউ টু পে ফর হিজ ওয়াটার, যদিও তোমার কাছ থেকে জলের চার্জ চায়, তাহলে তোমাকেও তোমার ভাড়া দিতে হবে কুয়োতে জল রাখার জন্য। হি মাস্ট পে ফর ইউজিং ইউর ওয়েল। দ্য নেইবার রিয়েলাইজ, সেই প্রতিবেশী এবার উপলব্ধি করলো, বুঝতে পারলো, দ্যাট হি ওয়াজ আউটউইটেড, যে তাকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড উইথড্রু হিজ ক্লেম ইমিডিয়েটলি, সঙ্গে সঙ্গে বললো ঠিক আছে আমার কোনো পয়সা লাগবে না জলের জন্য। সে তার দাবি উইথড্র করে নিল। এরপরে কি বলছে? অল অ্যারাউন্ড, চারিদিকে, পিপুল ওয়ার অ্যামেজড, লোকজন সবাই মানে বিস্মিত হয়ে গেল, খুব দারুণভাবে অ্যামেজড হয়ে গেল অ্যাট দ্য উইজডম অফ বীরবল, বীরবলের এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জ্ঞান দেখে। অ্যান্ড দ্য স্পিড অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড, এবং মানুষের মনের এই গতি দেখে। দ্যাট হ্যাজ দ্য এবিলিটি, যেটার মধ্যে সক্ষমতা আছে, টু সলভ এ প্রবলেম ইনস্ট্যান্টলি, সঙ্গে সঙ্গে কোনো সমস্যাকে সমাধান করে দেওয়ার। ইনস্ট্যান্টলি মানে অ্যাজ, মানে একদম সঙ্গে সঙ্গে। ট্রুলি, সত্যি করেই, দেয়ার ওয়াজ নাথিং ফাস্টার দ্যান ইট, সত্যি সত্যিই মানুষের মনের থেকে কোনো কিছু আর বেশি গতিসম্পন্ন নেই।